SM लाइव। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। भाई जलसे को तमाशा मत बनाना, खुदा के वास्ते कह रहा हूँ, जलसे को तमाशा मत बनाना। अगर सुनना हो तो सुनना, नहीं तो घर चले जाना। আমরা অনেক রাতে জলসা করে ফিরি, রাত 2টো, 2:30টা, 3টে। ও যারা হরিনাম করে 2-4 জন বসে থাকে, এ কি যেন বলে আর কাঁসার থালি বাজায়, দেখেননি? अरे उसमें और आप में क्या फर्क है? कोई फर्क है? अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, बोलो ना आमीन। तबीयत तो मेरी ठीक नहीं है, दवा पूरा बैग भरा हुआ है, फिर भी रात 12 बजे के बाद तो शैतान का भी 12 बज जाता है, इंसान का नहीं, शैतान का भी। वो तो खुदा का शुक्र है आप लोग फिर भी बैठे हो। अल्लाह आप लोगों की हौसला और हिम्मत को कबूल फरमाए। देखो, युद्ध में हथियार जीतता नहीं, हौसला जीतता है। राहत इंदौरी नाम सुना आप लोगों ने? दरअसल मैं इंदौर में रहता हूँ, दीनियत फाइन टच का मैं जिम्मेदार हूँ, इसलिए मुंबई इन्होंने कहा। तो दीनियत फाइन टच तो मुंबई में है, पर मेरा रहना इंदौर में खजराने में है। सलमान खान का जो बंगला है उसके पास में, तो उसके पास में राहत इंदौरी साहब रहते हैं। वो गाना लिखते हैं और सलीम खान तो फिल्म लिखते हैं। तो उन्होंने एक बात कही, बहुत उम्दा बात, बहुत बेहतरीन। बोले युद्ध में हथियार जीतता नहीं, हौसला जीतता है। যুদ্ধ होते ওই কি বলে তোমার হাতিয়ার, অস্ত্র। বলে যুদ্ধতে অস্ত্র জেতে নেই, তার হৌসলা হিম্মত জেতে। আর একমাত্র পৃথিবীতে সবথেকে হিম্মত আর হৌসলা যে জাত, সেটা হচ্ছে মুসলমান। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাত আমরা মুসলমান, সবথেকে চালাক জাত আমরা মুসলমান। সারা পৃথিবীতে সর্বপ্রথম ইউনিভার্সিটি তৈরি করেছি আমরা, পৃথিবীতে শিক্ষার বিকাশ ঘটিয়েছি আমরা, পৃথিবীতে শিক্ষিত জাত বলে পরিচিত সর্বপ্রথম পরিচিত ছিলাম আমরা। একবার চিল্লে বলতে হবে সুবহানাল্লাহ। এটা মুসলমানের আওয়াজ যেটা দিলেন। যারা 6 দিন রোজা রেখে ইফতার করেন তারাও এমন আওয়াজ বের করেন। आप लोग मुर्दे हो क्या जिंदे हो? बुरा मत मानना मौलाना, क्या पता ही नहीं चल रहा है। हावड़ा जिला में चलो ना जलसा करने, और बांग्लादेश में चलो, और मुकर्रिर से ज्यादा बेचारे सुनने वाले बोलते हैं, इतना चिल्लाते हैं, इल्ला चिल्लाते हैं, ठीक ठीक ना भूल, ठीक ऐसा चिल्लाते हैं। अभी तो हो क्या आया, मैं पिछले महीना और अभी जा रहा हूं, अभी 3 दिन पहले बाद जा रहा हूँ। मौलाना अब्दुल्ला नोमान साहब आए मेरे साथ, एयरपोर्ट में मुलाकात हुई उनकी। उनका अभी मैंने फोन लगाया, कोई मेरे साथ थे, उनकी बीवी ने उठाया, बोले वो तो चले गए। आज के हमारे बक्तृतार ट्रैफिक থাকবে পরিবর্তন, बहुत हो गया बस। मोदी बाबू लिखते हैं, बोले मुझे तो खुदा ने तुम पर मुसल्लत किया है, इसमें मेरा क्या कसूर है? मोदी की बोलছে? ভারতের माननीय सम्मानीय प्रधानमंत्री की बोलছে? बोले मुझे तो खुदा ने तुम्हारे ऊपर मुसल्लत किया है, इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं मोदी नहीं तो कोई दूसरा आएगा, तुम तो पीटोगे। কথা বুঝতে পারেননি? আমিও বলতেছি মোদি বাবুকে, বেটা পাপিষ্ঠাতি প্রাপ শান্তি অমরূপম ভয়ঙ্করম यदा यदा हि धर्म सिग्न निर्भवति भारत अब युद्धानम धर्म सिद्धातमम सूर्या भयम पापिष्ठाति प्राप शांति अमरूपम भयंकरम। पाप तो बाप के उछाड़े ना बेटा, पाप করবে ভুগতে হবে। কথা ঠিক না ভুল? আর আমরা পাপ করলে কি জান্নাতে যাবে? জি, আমি আজকে কাটিং করছিলাম সকালে ফার্স্ট টাইমে। तो बेशिरभाग अपनारा जाने नहीं, चूल टूल जरा काटे, हमारा तो उनको नाई कहते हैं, यहाँ क्या बोलते हैं? चलो जो भी हो समझ गए होंगे। तो 4-6 জন বসেছিল, আমি বলি এই সরকারের অধীনে তোমরা খুশি না অখুশি? কি বললাম? বলি এই সরকারের অধীনে তোমরা খুশি না অখুশি? তা আমি বললাম দেখুন, এই সরকারের অধীনে মানুষ তো দূরের কথা, শয়তানও খুশি নেই, কিন্তু তোমরা খুশি না অখুশি?
তা কেউ বলে খুশি, কেউ বলে অখুশি। তা আমি বলি দেখুন, আই ডোন্ট নো ইন্টারফিয়ার ইন দ্যার পার্সোনাল লাইফ। আমরা তো কারোর মনে দুঃখ দেওয়া কথা বলতে চাই না, মামলাতেও ইন্টারফিয়ার করতে চাই না। তবে হ্যাঁ, আমি শ্রী রামচরিত মানসের একটা চৌপাহি আমার কাছে আছে। বলি, जासू राज प्रिय पद अधिकारी, जासू राज प्रिय पद अधिकारी, सो नीरव अस्सी नरक अधिकारी। फिर सुनना, रिकॉर्डिंग करना। আমি যে শ্লোক বলবো জীবনে শোনেননি। আর দু চারটে সংস্কৃত ওই বাংলায় মুখস্থ করে সব আপনার এদিকে সব বলে আমি চতুর্বেদী। হিন্দি জানে না তো চতুর্বেদী হবে করতে। উর্দু না জানে মৌলানা হবে, উর্দু না জানে মৌলানা হবে, বাংলায় পড়ে নেবে। আর উলামায়ে কেরামের জাম্মে গাফির স্টেজে বসে আছে, চাটনি রুটি খেয়ে ওলা কি বলে আমাদের আকাবিরদের জুতো সোজা করে কত না কষ্ট মেহনত করে আলিম হয়েছে, আর বাংলায় আলিম হয়ে যাবে। এই কথা শয়তান বিশ্বাস করবে? আমি তো বলি দিস ইজ নট পসিবল। তো যেটা বলছিলাম, जासू राज प्रिय पद अधिकारी, सो नीरव अस्सी नरक अधिकारी। যে বাদশার অধীনে আপনি বাস করছেন, कोई बादशाहियत की हुकूमत में आप अगर दुखी हैं, যদি কেউ কষ্টের মধ্যে থাকে, তাহলে ও মসজিদ ভেঙে মন্দির করুক আর মন্দির ভেঙে মসজিদ করুক, তুমি বেটা যাই করো, তুমি নরকে যাবার অধিকারী। এ আমার কথা নয়, আমি শ্রী রামচরিত মানসের চৌপাই বলেছি। শুনছেন তো? আমার কথা নয় এটা। বেহরহাল আপনাদের পেয়ে আমি খুশি। রাত তো অনেক হয়ে গেছে, দু চার কথা বলবো আর তারপরে ইনশাআল্লাহ এখান থেকে বিদায় নেব। ওলামায়ে কেরামরা হাড় ভাঙা মেহনত করে এই জলসা দিতে গেলে কত কষ্ট হয়, যারা দেয় তারাই জানে। জি, ইনারা কত রাত যে জেগে বসে আছে, আপনারা একটা রাত জাগছেন, আপনাদের ব্যাস এক রাতেতেই মালকাত। আর কত যে কষ্ট করে ইনারা বসে আছে খুদাই জানে, ইনারা জানে। আমি কোনো পালিশ মারা কথা বলিনি, একদম রিয়েলি সত্য কথা বলছি। মুসলমান যে হবে, ইফ এনিবডি কল রিয়েল মুসলিম, দেন এনি পারসন ক্যান নট এনি হেটেড বাই হিম। দিস লাইক সেম কন ফর রিয়েল হিন্দুজ। মুসলমানের এটা হাকিকত। সুতরাং कुछ भी मिल जाए गरम, तबीयत तो हमारी ठीक नहीं है। यही अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊदु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु ومن يضلله فلا هادي له الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وفي الفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم সকলে পড়ুন قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد هو قال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم
مولانا محمد اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما শ্রদ্ধেয় আজকে এই জলসার সভাপতি সাহেব, সম্মানীয় উলামায়ে কিরাম, মেহমানে ইজাম, হাজিরিন মজলিস, হাজিরিন জলসা, স্টেজে বসে থাকা আশেপাশে উলামায়ে কিরামের জাম্মে গফিররা এবং আমার জ্ঞানীগুণী বুদ্ধিজীবী শ্রোতামণ্ডলীরা, পর্দার আড়ালে মা ও বোনেরা এবং আমাদের পাশাপাশি থাকা আমাদের হিন্দু ভাইরা, আমরা একই বাজারে বাজার করি, একই রাস্তায় চলাফেরা করি, একই স্কুলে ছাত্র হিসাবে পড়াশোনা করি, একই টিউবওয়েলের পানি পান করি। তাই আজকে এই ইসলামী জলসার তরফ হইতে আমার হিন্দু ভাইদেরকেও জানাই অনেক অনেক সাধুবাদ ও ধন্যবাদ। প্রিয় ভাই সকল, সমস্ত প্রশংসা সেই মহান স্রষ্টার যে আল্লাহ পাক আমাদের মহাব্বতের সঙ্গে সৃষ্টি করে, সৃষ্টির সেরা মানুষ করে, শ্রেষ্ঠ নবীর উম্মত করে, কোরআনের মতো শ্রেষ্ঠ কিতাব দিয়ে এই পৃথিবীর বুকে পাঠিয়েছেন। আমরা শুকরিয়া আদায় করি, চিল্লে বলি আলহামদুলিল্লাহ, और थोड़ा जोर से अल्हम्दुलिल्लाह। ये कुरान हुदाल लिन्नास, গোটা বিশ্বের মানুষের হিদায়াতের জন্য কোরআন, শুধু মুসলমানের জন্য কোরআন নয়। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন, রব কি শুধু মুসলমানের না আলামিন, গোটা পৃথিবীর। কোরআনও হুদাল লিন্নাস, গোটা বিশ্বের মানুষের হিদায়াতের জন্য কোরআন। ও বাইয়িনাতিন মিনাল হুদা ওয়াল ফুরকান, হক আর বাতিলকে যে আলাদা আলাদা করে দেয় তার নাম কি? কোরআন। তুমি এমএলএ হয়েছো, তোমাকে গাইড করবে কে? কোরআন। তুমি মন্ত্রী হয়েছো, জনগণের মাল ফাঁকি দেবে না, এই শিক্ষা কে শেখাবে? কোরআন। তুমি অনেক লেখাপড়া করে ডক্টর হয়েছো, পরের ছেলের কিডনি বিক্রি করবে না, এই জ্ঞানটাও যে শেখাবে তার নাম কি? কোরআন। সমস্ত শিক্ষার স্টিয়ারিং শিক্ষা হচ্ছে কোরআন। এই কোরআনের শিক্ষা থেকে মানুষ যখনই বঞ্চিত হয়েছে, পৃথিবীতে যত রকমের পাপের দরজা ছিল সব খুলেছে। এখন আমাদের কাছে শিক্ষা আছে, কি শিক্ষা বলুন? রাগ করবেন না তো, পালাবার রাস্তাও তো আমার জানা নেই। এখন যে শিক্ষা আমরা শিখছি এটা হচ্ছে নাস্তিক্যবাদী শিক্ষা, যে শিক্ষা শেখাতে গিয়ে বলা হচ্ছে দেয়ার ইজ নো গড, বলে ঈশ্বর কই, ভগবান কই, আল্লাহ কই। আমি যা দেখি তা বিশ্বাস করি, যা দেখি না তা বিশ্বাস করি না। আমি শামসুদ্দিন বলি, তুমি যেটা দেখবে সেটাই বিশ্বাস করবে। আচ্ছা তাই, তুমি আতর লাগিয়েছো, খুশবু দেখা যায়? যায় না। আগুন জ্বলছে, তাপ অনুভব করছি। এমন মায়ের লাল পৃথিবীতে জন্ম হয়েছে, মাইকারি সার্জার দিয়ে গরম দেখতে পাবে? তাহলে বিশ্বাস করবেন না? তারপর মাথায় মাফলার, গায়ে সোয়াটার, পায়ে মজা না কেন? বলে ঠান্ডা লেগেছে। এই তো মাত্র ঠান্ডা শ্বশুর বাড়ি যাচ্ছে এখন। আচ্ছা ঠান্ডা কেউ দেখতে পায়? কেউ দেখতে পেয়েছে? সুতরাং এই ধরনের কথা যারা বলে, যা দেখি তা বিশ্বাস করি, যা দেখি না তা বিশ্বাস করি না, ওরা হচ্ছে মিস্টার ইবলিসের চাস্তো ভাই। নিজের ভাই তো ছিল না। তো লেখাপড়া শিখতে হবে। সংস্কৃত ভাষায় বলে, স্বদেশে রাজা পূজ্যাতে বিধান পূজ্যাতে সর্বত্রে সর্বোত্তম। রাজার সম্মান হচ্ছে শুধু তার এলাকাতে, তাকে আর কেউ চেনে না। আর একজন শিক্ষিতর সম্মান সারা দুনিয়াতে। বোম্বাই থেকে কোনো নেতা মন্ত্রী এলে আপনি চিনতেন? আর কারি শামসুদ্দিন এসছে, সব বসে হাসতেন, তাই না? এ হচ্ছে শিক্ষার পরিচয়। সুতরাং লেখাপড়া শিখতে হবে। শিখবো ইনশাআল্লাহ। আরে ভাই না হলে শিখবেন না, একবার জোরে বলুন না ইনশাআল্লাহ। দেখুন ভাইরা আমার, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, ইকরা বিসমি রাব্বিকাল্লাযী খালাক, খালাকাল ইনসানা মিন আলাক, ইকরা রাব্বুকাল আকরামুল্লাযী আল্লামা বিল কলম। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআনে কারীমের ৬০০০
666টি আয়াতের প্রথম আয়াত নাযিল করলেন, নবীকে বললেন নবী তুমি পড়ো। নবী বললেন কি পড়বো আমি, কার নামে পড়বো? রাব্বিকাল্লাযী খালাক। আল্লাহ বলে প্রথমে তুমি শিক্ষা অর্জন করো, ওই জ্ঞান অর্জন করো যে তামাম বিশ্ব সৃষ্টি করেছে, আকাশ সৃষ্টি করেছে, জমিন তৈরি করেছে, তোমাকে সৃষ্টি করেছে, তোমার পূর্বপুরুষদের সৃষ্টি করেছেন যিনি আল্লাহ, সেই আল্লাহকে চিনার ব্যাপারে শিক্ষা অর্জন করো। সেই জ্ঞান অর্জন করো যে তোমাকে ওলি বানাবে, বুজুর্গ বানাবে, আল্লাহর সঙ্গে পরিচয় করাবে, মরবে আর জান্নাতে ঢুকবে। এই যে শিক্ষা আমরা শিখছি, এই শিক্ষা জান্নাতে নিয়ে যেতে পারবে তো? আব্বাজান আম্মিজান বলে ডাকতো, আর যেই নাকি স্কুল থেকে স্কুল ফাইনালে উঠলো এখন বলে পাপা আর ড্যাডি। আবার আরেকটু উপরে যদি ওঠে তখন বলবে তুমি পাপা নয় পাপি। তবে হ্যাঁ, আপনারা যে শিক্ষা শিখছেন আমি এর বিরোধী নই। I don't know interfere in your personal life, don't misunderstand me. I didn't want to hurt your feelings. আমি এর পক্ষে, আমি এর বিরোধী নই, কিন্তু বুকে হাত রেখে বলুন কোরআন শিক্ষা লাগবে না লাগবে না? হ্যাঁ তেরিকা, সব চুপ হয়ে বসে আছেন। রোজা রেখেছেন নাকি? একটু হ্যাঁ তো দিতে হবে। এই দিন শিক্ষা লাগবে না লাগবে না? হ্যাঁ, না হলে শিখবেন না, এমনি বলে দেন না। বলে তোর মা মারা গেছে, বলে সুবহানাল্লাহ। বলে তোর ভাই ম্যাট্রিকে ফার্স্ট, বলে ইন্নালিল্লাহ। বলি হ্যাঁ বিয়াদব, এটা কি হলো? বলে হুজুর আমি জানি কোথা মারতে হয় ওইটা জানি। কথা বুঝছেন তো? সুতরাং বাইরে আমার আল্লাহর নামে লেখাপড়া শিখতে হবে, কিন্তু প্রশ্ন হলো আল্লাহকে তো চিনি না, আল্লাহর নামে লেখাপড়া কেমন করে শিখব? আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নিজেকে চিনার ব্যাপারে কুরআন পাকের ছন্দে ছন্দে বয়ান দিয়েছে। রাফা'আস সামাওয়াতি বিগাইরি আমাদিন তারাউনাহা। আমার ভাইরা দেখো, তোমরা আল্লাহকে কি দেখতে পাও না? যিনি বিশাল আকাশ সৃষ্টি করেছেন বিনা স্তম্ভে, যার কোনো টেকা নাই, বাধা নাই, খুঁটি নাই, স্তম্ভ নাই, তবে ওই বিশাল আকাশ কেমন করে খাড়া করে রেখেছেন? কে রেখেছে? একবার চিল্লে বলুন। এই আকাশের কোনো খুঁটি পিলার পৃথিবীর এমন মায়ের লাল আছে দেখাতে পারবে? আপনাদের এই 50/100 প্যান্ডেলের কত খুঁটি, কত পিলার সরিয়ে দিলে কি হবে? দুড়মুড় করে গায়ে পড়বে, বক্তাও বেটা তক্তায় পড়ে গড়াগড়ি খাবে, জলসা হবে। ভাইরা আমার, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন লিল্লাহি মা ফিস সামাওয়াতি ওয়া মা ফিল আরদ ওয়া ইন তুবদু মা ফি আনফুসিকুম আও তুখফুহু ইউহাসিবুকুম বিহিল্লাহ। আকাশে জমিনে অপর ছোট্ট মালিকানা আল্লাহ বলে আমি আল্লাহ ছাড়া কারণ নাই। আমি যাকে চাই এ জগতে তাকে বাদশা বানাই, আবার যাকে চাই তাকে জুতো মেরে নামিয়ে দিতে পারি। কে নামায়? চিল্লে বলুন। সব আল্লাহ করে, মানুষের হাতে কিছুই নাই। এ মাধ্যম কার ইশারায় নাচে? আল্লাহ নাচাই তো নাচে। আল্লাহ বলে এবছর একে তোল, জনগণ ঝুঁকে যায় তার দিকে, তাকে তোলে। আল্লাহ বলে এ মুসলমানের শত্রু, ইসলামের শত্রু, একে নামা, তো জনগণ তাকে কান ধরে নামিয়ে দেয়। যা কিছু হয় সব এই আল্লাহর তরফ থেকে। যে সব কিছু হয় এই শিখতে গেলে কোথায় যেতে হবে? স্কুলে না মাদ্রাসায়? না স্কুলে যেতে হবে। মাস্টার সাহেব তো এইরকমই বলবি, যা হয় সব আল্লাহর তরফ থেকে। শোনেননি? আল্লাহ হিফাজত করুক। একটা মাস্টার একটা ছেলেকে বলতেছে, বলে তোর গার্লফ্রেন্ডকে? বলে স্যার আই ডোন্ট লাইক দ্যাট, আমি তো ওইসব পছন্দ করিনি, আমি একজন সরল মানুষ, আমি একজন এমনি সাদা সিধা বাচ্চা। যা বাবা, এখন পর্যন্ত গার্লফ্রেন্ড একটা তৈরি করতে পারলিনি স্কুলে? তুই বেটে এতদিন পড়তেছিস, তোর কোনো মেয়ে ছেলে বন্ধুই নেই? আরে কীর্তি কালাম দেখেছেন? ওর মাথায় যদি খড়ম নিয়ে মারেন তাও মনে হয় সুদ হবে না, আসল হবে না। আমাকে একটা বাচ্চা শোনাচ্ছি, বলে হুজুর যদি কোনো মেয়ের সাথে লাইন না মারি তাহলে আমাকে সব ছেলেটা টিটকিরি করে। যারা পড়ে তারা জানে। এখন স্কুলে যা চলছে, খোদার কসম, স্কুলে পড়া বাচ্চা যদি ওর বাপকে না মারে তাহলে আমি আমার একদিক আপনাদের জুতো বয়ে নিয়ে চলে যাব।
ওকে মাদ্রাসায় ভর্তি হতে হবে, উলামার সঙ্গে সম্পর্ক করতে হবে, এলাকার যে ইমাম আছে তার সোহবতে ওকে সময় কাটাতে হবে। তাহলে যদি আপনি বাঁচতে পারেন তো বাঁচবেন, বরনা বড় হবে ছেলে খাবে, মেয়ে খাবে, আর বউ খাবে, শ্বশুর খাবে, শাশুড়ি খাবে, বেটা বাপকে এক মুঠো ভাত দিলি ওর ভাত কমে যাবে। কথা ঠিক বললাম না ভুল? কিন্তু আপনারা তা করবেন কেন? ওই ঠিক এই দেখুন মাথায় চুল আছে, ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট হয়ে গেছে বলে বলে আছে কিছু মাল সব সাফ, কিন্তু আমাদের কথা কে শোনে বলুন? কেউ শুনবে? মুসলমান শুধু ট্যাক্সের পয়সা খরচ করে আর গুনাহ করে। এলাকায় একজন মারা গেছে আব্দুল্লাহ ভাই, একটা শিক্ষিত ছেলে বলে ইন্না লিল্লাহ, পাশে একজন বৃদ্ধ মানুষ দাঁড়িয়েছিল বয়স্ক, খুব পুরানো নামাজি, সে বলে আলহামদুলিল্লাহ। বলে কি গো চাচা, তুমি এখনই মহারাজ দুয়াই জানো নি? চাচা ওর উপরে নিচেই দেখে বলে বাপ তুই কালকে ছেলে এইসব কি বুঝবি, বলে চলে গেছে। ছেলেটা তো ছিল শিক্ষিত, গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট, ও বুঝতে পেরেছে এর মধ্যে কোনো লজিক আছে। এত পুরানো নামাজি চাচা, উনি যদি বলে আলহামদুলিল্লাহ তাহলে নিশ্চয়ই এর মধ্যে কোনো লজিক আছে। একদিন মসজিদে চাচাকে আলাদা করে ধরে জড়িয়ে ধরেছে, বলে চাচা ওই যে সেই দিনে আব্দুল্লাহ ভাই মারা গেল, আমি বললাম ইন্না লিল্লাহ আর আপনি বললেন আলহামদুলিল্লাহ, চাচা রহস্যটা আপনাকে বলতে হবে। চাচা এদিক ওদিক দেখে নিয়ে বলে দেখ বাপ, আব্দুল্লাহ ভাই মারা গেছে 3 দিনে হবে, 7 দিনে হবে, 21-এ হবে, 41-এ হবে, আর বছরে পেটও হবে আর পকেটও হবে। তো একজন মারা গেলে যদি 7 বার খাওয়া হয় ইন্না লিল্লাহ না আলহামদুলিল্লাহ? কিন্তু কে মুসলমান করবে? ওই ঠিক মানবে বলে বলে মালপুরু সব উঠে ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট হয়ে গেল, কিন্তু কেউ শুনবে নেই। আরে আমি শামসুদ্দিন বলি, এত আপনার বাপের খানা না করে একটা মাদ্রাসার বাচ্চাকে, মেহমান রসুলকে আপনি যদি আপনার জিম্মেদারিতে নিয়ে নেন যে পুরো পাড়াকে খানা খাওয়াই কত টাকা খরচ হবে, আর একটা বাচ্চাকে যদি আপনি বছরের জিম্মেদারি নিয়ে নেন আপনার বাড়িতে যা ডাল ভাত হবে আপনি তাই খাওয়াবেন, আমি শামসুদ্দিন খুদার কসম এই রাত্রি 12টার পরে বলে যাচ্ছি, মৃত্যুর পরে আপনি বিনা হিসাব ও কিতাবে জান্নাতবাসী হয়ে যাবেন। এটা আমার কথা নয়, পৃথিবীর কোন পীর সাহেব, মলি সাহেব, কারি সাহেব, হুজুর সাহেব, কাদরি, পাদরি, চাদরি এ প্রমাণ করতে পারবে না, যার জন্য ফেরেশতারা ডানা বিছায়, পার বিছায়। মেহমান রসুল এই মাদ্রাসার সব থেকে আদনা তালিবে ইলম, যে একদম পড়তেই জানে না, যার মাথাটা আপনাদের বসুরহাটের কদু, এই রকম বাচ্চা একদম আদনা তালিবে ইলম, তুফলে মাকতাব, কিচ্ছু পড়তে জানে না, ওই বাচ্চাটার মর্যাদা পৃথিবীর কোনো পীর সাহেব নেই যে ওর মর্যাদা হাসিল করবে। এবারে কথাটা শুনতে কিন্তু খারাপ লাগবে, কিন্তু বললে তো হবে না, আমি কোরআন থেকে প্রমাণ করব। আল্লাহ পাক কোরআনে বলছে জাইলিল মালাইকাতি রুসুলান উলি আজনিহাতিম মাসনা সুলাসা রুবা, ফেরেশতারা মেহমানে রাসূলের জন্য ডানা বিছায়, সুলাসা রুবা 3টে 4টে। উলামায়ে কেরাম বসে আছে, হযরতে জিবরাইলের 600 ডানা। কত? তাফসীরে এসেছে কত ডানা? তাফসীরে জিলালুল কোরআনে দেখবেন, তাফসীরে মারিফুল কোরআনে দেখবেন, হযরতে জিবরাইলের 600 ডানা। ওই যে বাচ্চা কিচ্ছু পড়তে জানে না, তার জন্য হযরতে জিবরাইল ডানা বিছায়। জোরে বলুন। এই একটা বাচ্চা যে কিচ্ছু পড়তে পারে না, তাকেই যদি আপনি এক মুঠো খানা খাওয়ান, খোদার কসম আল্লাহ ওর বরকতেও জান্নাত দিয়ে দিতে। আচ্ছা বুকে হাত রেখে বলুন, আমিও তো কারুর দানা খেয়ে পড়েছি, এই আমি তো কারুর দানা খেয়েই পড়েছি, নাকি ঘরে পড়ে নিয়েছি? কারুর খেয়েছি তো। এই রাত্রি 12টা বাজতে আমি যে আল্লাহ রসুলের কথা বলছি আর আপনারা শুনছেন, এর মধ্যে একজনকেও যদি আল্লাহ কবুল করে তার বরকতেও আল্লাহ আমাদের বকশিশ করে দেবে। বুঝতে পারেননি? এটা চারটিখানি ব্যাপার নয়, ছোটখাটো ব্যাপার ভাববেন না। আমরা এই জিনিসটাকে খুব আদনা ভাবি, ছোট্ট চোখে দেখি। ছোট্ট ছোট্ট বাচ্চারা মক্তবে পড়তে যাচ্ছে আর চা দোকানে বেটা গল্প করতেছে, বলে ফকিরি বিদ্যা শিখতে যাচ্ছে। বলে না বলে না, বলে ফকিরি বিদ্যা শিখতে যাচ্ছে। আমি শামসুদ্দিন খুদার কসম করে বলছি, এই রকম ধারণা যদি কোনো মুসলমান করে, আল্লাহর কসম ও দিন থেকে খারিজ হয়ে যাবে। আর যখন ও মৃত্যুবরণ করবে, আল্লাহ পাক ওকে কবরে 1 ইঞ্চিও জায়গা ছাড়বে না। আবার মৃত্যুর পরে মৌলী সাহেবকে দিয়ে কোরআন পড়ায়।
দেখবেন বেটা মরে যাবে, বাপ কাপড়ে হেগেছে, নিজে সাফ করবে না, মুয়াজ্জিনকে ডাকবে, ইমামকে ডাকবে, নিজে এক ধারে দাঁড়িয়ে কাঁদবে, আর মৌলী সাহেবকে ডাকবে কোরআন পড়াতে। ওই যে এক প্রকার হিন্দু ভাই আছে, মারা গেলে তুলসী গাছের নিচয় শোয়াই। কোথায়? তুলসী গাছের নিচয়। ব্রাহ্মণ ভাইকে ডাকে। তা ব্রাহ্মণ ভাই ওর মাতার কাছে এসে একটা মন্ত্র পড়ে, তার নাম হচ্ছে আনকাহি মন্ত্র। মন্ত্রটার নাম কি? আনকাহি। আমরা যেমন কেউ কোরআন পড়ে, সূরা ওয়াকিয়া পড়ে, যাতে করে কষ্টটা কম হয়, তো ব্রাহ্মণ ভাই এসে ওর মাতার কাছে একটা মন্ত্র পড়ছে, লা ইলাহা হরণি পাপন, লা ইলাহা হরণি পাপন, ইল ইলাহা পরম পাদম, জনম বৈকুণ্ঠ পর আব হোতি, তু জপে নাম মুহাম্মদম, লা ইলাহা হরণি পাপন। বলে লা ইলাহার মালা কেউ যদি জপ করে তাহলে আর গুনাহ মাফ হবে, পাপ ক্ষয় হবে। কথা ঠিক না ভুল? ইল ইলাহা পরম পাদম, আর ইল্লাল্লাহর মালা কেউ যদি জপ করে তাহলে পরম পদবী অর্জিত হবে। আর মৃত্যুর পরে তুমি যদি হামেশা হামেশা স্বর্গ লাভ করতে চাও, তু জপে নাম মুহাম্মাদম, তাহলে নবীর নামের মালা তোকে জপ করতে হবে। আচ্ছা বলুন, কেউ যদি মারা যায় আর তার মাতার কাছে এই সব কথা বললে কোনো কাজে আসবে? যদি বেঁচে থাকতো তাহলে কিছু একটা পরিবর্তন হতো, কিন্তু মুসলমানও তো তাই, বেটা সুদ খেয়ে, মদ খেয়ে, হারাম খেয়ে, ছাঁচ সরালো, আটল সরালো, বউ পিটালো, বাপের মনে কষ্ট, মায়ের মনে কষ্ট, দুঃখ দিয়ে মরলো। আর আমাদের মতো মৌলী সাহেবকে ডেকে মাথার কাছে কোরআন পড়াই। আমি শামসুদ্দিন বলি, আল্লাহ বলে ওকে তো থুরবো, আর তুই বেটা আই ওর মাথার কাছে কোরআন পড়ছিস, তোকেও থুরবো। জালি মালের কাছে কোরআন পড়তেছি, সারা জীবন আল্লাহ বিল্লাহ কিচ্ছু নাই, মসজিদ আর মাদ্রাসার পাতে থাকতো, এমনকি কোনোদিন খবরও নেয়নি। আরে এমনি মিথ্যে মিথ্যেই মনে করুন, কোনোদিন আসাতেজার কাছে, উস্তাদের কাছে এসে খবরই নেয়নি যে কি করছে, কি খাচ্ছে, কি পড়ছে। কোথায় একটা খাসি বাঁধা ছিল, দেখতে পেয়েছে, চা দোকানে গিয়ে গল্প করতেছে, বলে জানিস মৌলী সাহেবরা খুব মারতেছে, খাসি উড়াচ্ছে। এই আছে না নেই? কে বেচারি একটা সাদকার খাসি দিয়েছে, সে হলে নতুন জায়গা দেখে তো চেঁচাবে। এই নতুন জায়গা দেখে চেঁচাবে না? সারাদিন চেঁচাচ্ছে। এ বেটা এখন চা দোকানে বসে দেখতে পেয়েছে মাদ্রাসায় খাসি বাঁধা আছে, সকলকে বলে বেড়াচ্ছে, বলে কি রে খুব উড়াচ্ছে। বলে নাউজুবিল্লাহ, খোদার কসম এদের কষ্ট। আমি শামসুদ্দিন বলি, আর আমি জানি, আমি তো মাদ্রাসায় পড়েছি, 1-2 বছর নয়। I spent a long time, 34 years in foreign country. Those are my main capital. I spent a long time, 36 years in foreign country. Those are my main capital. আমি 36 বছর বিদেশ ঘুরে দেখছি আর আপনাকে শোনাচ্ছি। সাধারণ কথা বলিনি, একটা উস্তাদ যদি তার স্ত্রীকে ভালো কাপড় চোপড় কিনে তার মনে হাসি ফুটায়, ওকে 1 বছর সময় লাগবে, তাও হবে কিনা হবে খোদাই জানে। আপনারা এই সিজনে ইলিশ মাছ খেলেন তো? আর ঝি জামাই এলে তো পুরো কি বলে ঘাড়েতে ঠ্যাং তুলে দেন, বেচারি খুঁটে বাজার করে আনবে। যত উলামা আছে আপনি জিজ্ঞাসা করুন কাউকে যে সিজনে কোনোদিন ইলিশ মাছ কিনেছে? 1200 টাকা কিলো। কত? 1500। জিজ্ঞেস করুন। খালি ওই অতটুকুই আল্লাহ পাক আমাদের তৌফিক দিয়েছে যে জামা কাপড়গুলোই একটু ঠিকঠাক পরে, আর ডাল ভাত খেয়ে বা শুকরান খুদা কি হয়েছে না গুফতান, আল্লাহ শুকরিয়া আদায় করে। আমি তো তাজ্জুব হয়ে যাই, এই বাংলার মাদ্রাসা চালানো। আমাদের বড়রা বলে লোহে কা চানা চাবানা। बंगाल में मदरसा चलाना लोहे का चाना चाबाना। কথা বুঝছেন না? বাংলায় মাদ্রাসা চালানো লোহে কা চানা চাবানা। ওই ভ্যানে সাইকেলে যে বল বিয়ারিং হয় দেখেছেন, ওইটাকে চাবানা। চাবাতে পারবেন? বলে মরে যাবো মোল্লা পাড়ায়, মাটি হবে শিব পাড়ায়, মোল্লা পাড়ায় একটা মক্তব মাদ্রাসা তৈরি করবনি, আর কেউ যদি করে তাকে চুলকাবো, ছেড়ে কথা বলবো। আপনারা নয়, ওই দিকের কথা বলতেছি। জি, পিছনে লাগাল মাস্টার কারা? বাঙালিরা। এই জন্য আমি বলি দিল্লি দিলওয়ালো কা, बम्बई बाहर वालों का, और बंगाल রাগ করবেন বলবো না, ভাই বলে দিয়েছে। এ বেটা 10 টাকা চাঁদা দিলে 10টা কথা শোনাবে, আর
আর এত ক্রিটিক্যাল মাল, এত ক্রিটিক্যাল, খালি পিছনে লাগবে, খালি পিছনে লাগবে। আর কথার বাদর, ওহ আমাদের বলে আরে কারি সাহেব तुम्हारे बंगाल के लोग इतना तेज क्यों होते हैं? तो बोली वो साला वो अंग्रेज कलकत्ता में ही तो रहता था। तो हमारा एक रामायण चौपाई मने पड़े जाए। बोली संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जाए, संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जाए, और बांस फांस मिश्री एक ही भाव बिकाय। आतरुलार संगे बंधुत्व हले आतरेर बास पाबे, और मेथरेर संगे बंधुत्व हले আল্লামা ইকবাল লিখছে সোহবাতে সালেহ তুরা সালেহ কুনাত। আমি আর ওদিকে যাচ্ছি না। এই আতরুল্লাহর সঙ্গে বন্ধুত্ব হলে আতরের বাস পাবেন না, পাবেন না। আর মেথরের সঙ্গে তা রামায়ণে এসছে संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जाए, और बांस फांस मिश्री एक ही भाव बिकाय। আমাদের এখন ভালো লোক ভালো লাগে না, যত নোংরা লোক সেইগুলো ভালো লাগে। জি এখন আর ভালো লোক ভালো লাগে। এই জন্য দেখুন না গোটা পৃথিবী আজ ইসলামের শত্রু, মুসলমানের শত্রু, কোরআনের শত্রু। না কেন? কোরআন মানলে সুদ ছাড়তে হবে, মদ ছাড়তে হবে, হারাম ছাড়তে হবে, খেল তাসা তামাশা দুনিয়ার সব অশ্লীল কাজ ছাড়তে হবে। এমনকি কোরআন যদি মারেন মনে হয় বিড়িও ছাড়তে হবে। জি এই কোরআন মানলে বিড়িও ছাড়তে হবে না, হবে না? তো বলে এত কিছু না ছেড়ে কোরআনই ছেড়ে দিই। ভাইরা আমার, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন ইউরিদুনা লিইউতফিউ নূরাল্লাহি বিআফওয়াহিহিম ওয়াল্লাহু মুতিম্মু নূরিহি ওয়ালাউ কারিহাল কাফিরুন। এই পৃথিবীর কাফের বেঈমান শত্রু যত সব তারা চিন্তা করে চতুর্মুখ দিয়ে ফুঁক দিয়ে ইসলামের আলোকে মিটিয়ে দিতে চায়। আর আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ইসলামের আলোকে, কোরআনের আলোকে তামাম পৃথিবীর আনাচে কানাচে, তামাম পৃথিবীর অলিতে গলিতে পৌঁছে দিতে চাই। গোটা পৃথিবী যদি চেষ্টা করে, আমার আল্লাহ যদি না চায়, গোটা পৃথিবী মিলে আমার আল্লাহর একটা সরষে পরিমাণ ক্ষতি করতে পারবে? পারবে? ইসলাম মিটার জন্য এসেছে না প্রচারের জন্য? 313 ছিল, আজ কোথা গুনতে পারবে ক্যালকুলেটরে? সেও ফেল, কম্পিউটারও ফেল। সেই জন্য খোদা আমাদের পুরো দুনিয়াতে হেফাজত করবে। দুটো কাজ আপনাদের করতে হবে। আল্লাহ বলছে ওয়ালা তাহিনু ওয়ালা তাহজানু ওয়া আনতুমুল আলাউনা ইন কুনতুম মুমিনিন। কোনো চিন্তা নাই, কোনো ভয় নাই, শুধু দুটো কাজ। ওয়া আনতুমুল আলাউনা ইন কুনতুম মুমিনিন, बशर्ते कि तुम मोमिन कामिल हो, ईमान की हलावत और चाशनी तुम्हारे अंदर हो, यकीन कामिल की दौलत से तुम मालामाल हो, मोमिन की तमाम सिफात तुम्हारे अंदर मौजूद हो। मेरे अजीजों, आज का इंसानियत तो चाहता है जिस चीज को वो छूए वो सोना बन जाए, 10 के मुकाबले में अकेला काफी रहे, उसकी इज्जत तो आबरू को दुनिया सलाम करे। लेकिन वो ये भूल जाता है उसको ये मकाम और इज्जत तभी हासिल हो सकती है जब जब उसकी हर चीज अल्लाह की हो जाए। किसी आरिफ ने सच कहा है, मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु ला, जो अल्लाह का हो गया अल्लाह उसका हो गया। আপনারা আমার নওজওয়ানরা যারা একদম নিম্ন শ্রেণীর গরিব, একদম গরিব, কিচ্ছু নয়, তারাও ইচ্ছা করলে মাদ্রাসায় বছরে 5000 6000 টাকা এমনি দিতে পারে। এই যারা গুটকা খায়, ক টাকার গুটকা খায় রোজ? 50 টাকা, 60 টাকা। 50 টাকার গুটকা খেলে মাসে কত হলো? 1500 টাকা। বছরে কত হলো? 18000 টাকা। খালি কীর্তি কালাম দেখুন, বছরে 18000 টাকার বেটা গুটকা খাবে আর থুতু ফেলবে কার জমিনে? এই আমার ফ্লাইটের টিকিটটা দেখুন খুলে, জিএসটি কত আছে। আবার টিকিট ফেরত হয়ে গেলে ও মাল ফেরতও দেবে। জিএসটি কত লাগিয়েছে দেখুন টিকিটটাই। তারপরে ইন্স্যুরেন্স কত লাগিয়েছে, টিকিটের দাম কত? 1700-1800 টাকা। দুনিয়ার চার্জ লাগিয়ে তাকে একদম 9000 টাকা বানিয়ে দিয়েছে। তা গুটকা খেলেন, থুতুটা তো আল্লাহর জমিনে ফেললেন, তো আল্লাহকে তো গব্বর সিং ট্যাক্স দিতে হবে। এক বছর যদি কোনো বাচ্চা 1800 টাকা খালি গুটকা, ছোটখাটো হিসাব করেছে, 18000 টাকার গুটকা খায়,
আর 2,000 টাকা 5,000 টাকা মাদ্রাসায় চাইলে দেবে নি বেটা, ও মরবে, ওর মাথার কাছে কোরআন পড়বে, আল্লাহ ওকে ছাড়বে, ওকেও থুরবে, একেও থুরবে। আমার কথাগুলো গিয়ে চিন্তা করবে। আর গুটকা খেকোগুলো, ওহ বাপরে বাপ, এদের মুখগুলো পায়খানার পুরুষ আর হারপিক নিয়ে মাজুন তবু উঠবেন। আপনাদের কথা বলি, ওই দিকের কথা বলতেছি। আর তো আমাকে ডাকবেন না, বলে কোথা থেকে মাল ধরে এনেছে এইসব টাকলা ফাকলা, তাই না? বলে এ বেটা আবার কোথা থেকে এলো বলো দিনি, এক জ্বালা। কি করবে, কি অবস্থা, সে যেখানে বসতেছি। আমি একটা বাড়ি বানিয়েছি ছোট মতো, তো বলে হুজুর এ মার্বেল মিস্ত্রি একদম 1 নম্বর, কাজটাও দেখলাম যে খুব সুন্দর, একটা বাড়িতে জলসাই গিয়েছিলাম, রেখেছিল, কাজ দেখে পছন্দ। ও দেখি বেটা ঢুকতেছে এরকম করে করে। বলে আপনি গুটকা খান? বলি হ্যাঁ। বলি আসসালামু আলাইকুম, কালকে আসবেন। ওই যে পাঠিয়েছি বলি, আর ফোনে বলি আর আসবেন না। ও ঠিক আপনার ঘর যেখানে না যেখানে দেখে কোণেতে ঠিক বেটা থুতু ফেলতে শুরু করে দেবে। আপনি দেখতে পাবেন নি, চলে যাবেন, পরে দেখতে পাবেন। ও গুটকা খেয়ে ঘরে ঢুকাবেন তো, ও ঠিক যে কোনো প্রকারের সুযোগ বুঝে, যেমন একটা জুয়ান ছেলের কাছে জুয়ান মেয়ে যদি বিনা পর্দায় পড়ান, ও ঠিক সুযোগ বুঝে ওর সঙ্গে জিনা করে নেবে। শয়তানের তো ওটাই কাজ। আমরা কতক্ষণ মেহনত করি, সে তো সারাদিনই এই কাজ করে। শয়তানের কি কাজ? শুধু বদলা, ইন্তেকাম। শয়তান কারোর হাত ধরে টানাটানি করেছে, কারোর জায়গা জমি লিখেছে, কারোর ছাদ সরিয়েছে, কারণ আটন সরিয়েছে, কি করেছে? কিচ্ছু করেনি। আল্লাহ বলছে মা মানাকা, কে তোকে মানা করেছে? আল্লাহ তাসজুদ। বলে খালাকতাহু মিন নার খালাকতাহু মিন তিন। বলে मैं आदत से मजबूर हूं। খালাকতাহু মিন, আমি আগুন ও মাটি কি করে হতে পারে? শয়তান আলিম ছিল, আবিদ ছিল, আরিফ ছিল। এমনও কিতাবের মধ্যে এসছে বান্দার আমল গেলে তাও দেখতে পাই, আলিম ছিল, আবিদ ছিল, আরিফ ছিল, খালি আমিলও ছিল, একটাই জিনিস ছিল না, সেটা কি? আশিক ছিল না। সুতরাং ও ঠিক খুঁজে খুঁজে দেখবেন ওই কীর্তি কালাম ঘটাবে। এই জন্য আমি গুটকাওয়ালাকে পছন্দ করিনি। তবে আপনাদের কথা বলিনি, ওই দিকের কথা বলছি, রাগ করবেন না। আর যারা গুটকা খান আমি তাদের মনে দুঃখ দিতে চাই না, চেষ্টা করবেন 50 টাকা যদি খান, 40 খান, 30 টাকা খান, তারপরে 20 করুন, 10 করুন, ছেড়ে দেন। এর থেকে ভালো জিনিস আর কিছু নাই। আর ওই পয়সাটা যদি আল্লাহর ঘরে, নবীর ঘরে দিয়ে দিতে পারেন, খুদার কসম, ওর থেকে ভালো সাদকায়ে জারিয়া আর কিছু নাই। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা, সুতরাং যেটা বলছিলাম ভাইরা আমার, আসহাবে কাহফ বলে অত্যাচার বাদশার দেশ ছেড়ে চলে যাব, ওগো মুসলমান, লাঠি ছাড়বো, পাটি ছাড়বো, প্রয়োজন হলে দুনিয়াও ছাড়বো, কিন্তু আল্লাহ আল্লাহর নবীর নাম ছাড়বো না। কথা ঠিক না ভুল? এই জোরে বলুন, ঠিক না ভুল? পার্টির কথা বলতে একটা কথা মনে পড়েছে। বাংলাদেশে জলসা করতে গেলে শেখ হাসিনার নাম লিলি অ্যারেস্ট, কোনো কথা চলবে না। নাম কেন লিলি? গাপাত করে ধরবে আপনাকে। তা আমি সেখানেও বলছিলাম লাঠি ছাড়বো, পার্টি ছাড়বো, আসহাবে কাহফের ওয়াকিয়া শোনাতে শোনাতে করিমগঞ্জে বলি পার্টি করুন, কিন্তু দেশের জন্য করুন, নিজের জন্য নয়। যখন দেশের জন্য পার্টি হবে তখন রোড রাস্তা খুব সুন্দর হবে, পরিষ্কার হবে। আর নিজের জন্য পার্টি করবে তো বেটা পেট ভরবে। ঠিক না ভুল? তা পার্টিগুলাদের আমি মনে দুঃখ দিতে চাই না, যে যা করছে করুক। ডোন্ট মিসআন্ডারস্ট্যান্ড মি, আই ডিডন্ট ওয়ান্ট টু হার্ট ইউর ফিলিংস। ভাইরা আমার, আসহাবে কাহফ বলে অত্যাচার বাদশার দেশ ছেড়ে চলে যাব, ওগো মুসলমান, লাঠি ছাড়বো, পাটি ছাড়বো, প্রয়োজন হলে দুনিয়াও ছাড়বো, কিন্তু আল্লাহ আল্লাহর নবীর নাম ছাড়বো না। কথা ঠিক না ভুল? সরকার বলল আল্লাহ বলা যাবে না, আজান দেওয়া যাবে না, নামাজ পড়া যাবে না। আল্লাহর বান্দারা বলে যেখানে আল্লাহ বলতে পারবো না সেখানে থাকবো কেন বল? আলাম তাকুন আরজুল্লাহি ওয়াসিআ ফাতুহাজিরু ফিহা। বলে যেখানে আল্লাহ বলা যাবে না সেখানে থাকবো না, যেখানে আল্লাহ বলা যাবে সেখানে থাকবো। কথা শুনছেন তো? এখন আমাদের ছেলেরা বলে যেখানে আল্লাহ বলা যাবে সেখানে থাকবো না, যেখানে আল্লাহ বলা যাবে না সেখানে থাকবো। তো কোথায় যাবি? বলে খালি ক্লাবে আড্ডা মারবো। রে মুসলমান ভাইরা আমার, হাঁটতে হাঁটতে চলে গেল
দেশের কুকুর যেন বললো ওরে ইমানদার তোমরা যেও না, তোমরা যদি চলে যাও এ দেশে সব থাকবে, কিন্তু ইমানদার যদি না থাকে আল্লাহর আযাব আসবেই আসবে। কে বলতেছে? কুকুর বলতেছে তোমরা যেও না। না বেটা হিম্মত চালাও, পাশে না হলে। কুকুর বলতেছে তোমরা যেও না, তোমরা যদি চলে যাও আল্লাহর আযাব আসবে। একটা কুকুর সে বুঝতে পেরেছে ঈমানওয়ালা নাই, কিচ্ছু নাই, ঈমানওয়ালা আছে, সব আছে। কুকুর বলতেছে তোমরা যেও না, তোমরা গেলে আল্লাহর আযাব আসবে। চিন্তা করুন, ঈমানওয়ালা আছে, সব আছে, আর যেখানে 24 ঘন্টা কোরআনের তেলাওয়াত হয় সেখানে কি আছে? যদি এটা হাদিস নয় তবে আমাদের আকাবিরদের কিতাবে অনেক মালফুজাত পাওয়া যায়। কারি সিদ্দিক সাহেব নব্বরাল্লাহু মারকাদাহু, হযরত মাওলানা আবরারুল হক সাহেব নব্বরাল্লাহু মারকাদাহু, মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রাহিমাহুল্লাহু, বড় বড় আকাবিরদের তাদের মালফুজাত পাওয়া যায়। বলে যেখানে কোরআনে কারীমের তিলাওয়াত হবে সেখানে 40 দিন আল্লাহ পাক সেখান থেকে আযাবকে তুলে নেবে। জোরে বলুন, এটা কোরআনের আজমত, কোরআনের মুহাব্বত, কোরআনের ফজিলত। এখানে 24 ঘন্টা কোরআনের তেলাওয়াত হয়। আপনারা এতে দুঃখিত না গর্বিত? এ তো মুখে বললে হবে না, প্রমাণ করতে হবে। শেষেতে আমি মাদ্রাসার জন্য কিছু চাইবো, তখন বুঝতে পারবো কতটুকু গর্বিত। হ্যাঁ, তখন মাল উঠে উঠে পালাবে সব। ইউপিতে গেছেন, ইউপি জলসা দেখবে, স্বামী যদি 1000 দেয় স্ত্রী 2000 দেবে। বলে তুমি মাল কোথা পেলে? বলে ওর পকেট থেকেই ঝেড়েছি, কিন্তু আমি ওর থেকে আগে যাবনি। এগুলো হাসির খোরাক নয়। হাসেনি না, এক গিলাস পানি নেই ইতনা দের। এগুলো হাসির খোরাক নয়, কান্ডার খোরাক বলতেছি। যারা আমাদের ইউপিতে সফর করেছে তারা জানেন জলসাতে টাকা চাইতে হয়নি, তাকাজা রাখতে হয়নি। এখানে তো চেঁচাতে হয়, শ্লোক বলতে হয়, তারপরে নানান রকমের সুর টোন দিয়ে চাইতে হয়, বিভিন্ন রকমের। আর আপনারাও জলসা শুনে শুনে পাকা খয়ের হয়ে গেছেন। যেই চাঁদার কথা আসবে এটা সুসুর করে এদিক থেকে ওদিক থেকে মাল সব গায়ে হয় না, হয় না। সুতরাং আমার সোনার ভাইয়েরা দুঃখ নেবেন না। আমি তো শুধু আই এম নিউ পারসন টু ইয়োর এরিয়া, বাট আই এম নো পারসন টু ইয়োর এরিয়া। আমি তো একজন নতুন, শুধু আপনাদের সাথে একটা মুজাকিরা করছি, খারাপ ভাববেন না। ভাইরা আমার, হাঁটতে হাঁটতে চলে গেল। দেশের কুকুর যেন বললো ওরে ইমানদার তোমরা যেও না, তোমরা যদি চলে যাও এ দেশে সব থাকবে, কিন্তু ইমানদার যদি না থাকে আল্লাহর আযাব আসবেই আসবে। এই জন্য আমিও তোমাদের সঙ্গে যাব, না হলে আমারও মাথায় বাজ পড়বে। কে বলতেছে? কুকুর বলতেছে। কুকুরের বিশ্বাস ঈমানওয়ালা নেই, কিচ্ছু নাই। কুকুরের বিশ্বাস যে তোমরা যদি চলে যাও আল্লাহর আযাব আসবে, আর আমিও সেই আযাবে গ্রেফতার হব। কুকুর বিশ্বাস করছে, এখন আমরা বিশ্বাস করি। আর এই কুকুরের কথা বললে আবার সেই বলে কথার নাম লতা বেড়ে যায়। আপনার বাড়িতে আপনার জামাই বুনাই আসলে যেভাবে আপনি যত্ন করে খেতে দেন, কুকুরকে কোনোদিন দিয়েছেন? কেউ দেয়? হাড় গড় খেয়ে যা কিছু ফেলে দেন, তাও দেননি, বেচারি সেই খেয়ে খুয়ে পড়ে থাকে। কিন্তু এই কুকুরের কাজ দেখেছেন? ভালো করে লক্ষ্য করবেন। রাতের অন্ধকারে আপনার বিয়াই কোনো কষ্টের মধ্যে পড়েছে, তার কিছু টাকা পয়সা দরকার, সাহায্য নেবার জন্য আপনার ঘরে আসতেছে। রাত্রি 12টার পর এই কুকুর তখন দূর থেকে দেখতে পাচ্ছে কে যেন আমার মালিকের দিকে আসতেছে। ও মনে মনে চিন্তা করছে, আরে ও যদি এই বাড়িতে ঢোকে তাহলে ওর কপালে দুঃখ আছে। না কেন? আমি যতক্ষণ বেঁচে থাকবো ততক্ষণ আমার মালিককে ওকে আঘাত করতে দেব না। আমার জানে জান যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ এই বাড়িতে ওকে প্রবেশ করতে দেবো না। সে মনে মনে চিন্তা করছে, যাকে জীবনে আপনি এক মুঠো ভালো করে খেতে দেন, খালি কুকুরের খিদমত দেখুন। আপনার বিয়াই আস্তে আস্তে আগে আসতেছে, এই কুকুর দেখবেন আস্তে করে আওয়াজ দেবে, হুক হাক করে। ও এই কথা বলে যে কেউ আছিস, আমার সাথে আসবি না কেন? বলে আমি একটা শত্রু দেখতে পেয়েছি, কেউ যদি আসিস তো আয়, আর যদি না আসিস তো ডোন্ট কেয়ার দ্যাট। কুকুর তখন বলছে উই আর হ্যাভ টু ভেরি কেয়ারফুল, আমি সতর্ক হয়ে গেলাম, তোরা আসিস যদি আজ, না ডোন্ট কেয়ার দ্যাট, আমার কোনো পরোয়া নেই। আপনার বিয়াই আগে আসতেছে, কুকুরও রেডি হচ্ছে,
ছুটে গিয়ে বলছে প্লিজ হোল্ড, প্লিজ সাইলেন্ট, থমকে দাঁড়াও, নাহলে তোমার কপালে দুঃখ আছে না কেন আমি তোমার ইনভেস্টিগেশন করি, আমি তোমার সার্চিং করব, তোমার যাচ করব, আমি স্যাটিসফাই হব, আমি বুঝবো যে তুমি আমার মালিকের শত্রু নয় বন্ধু, তবে আগে যেতে পারবে, বরনা এখান থেকে তুমি হিলতে পারবে না। এই কুকুর ছুটে গিয়ে দেখবেন চারিদিকে এমন ভাবে লেকড়া মারে, বেটা ওর তো ওখানেই ব্যাস কি টাকা নিতে এসছে কি দিতে এসছে সব ভুলে যায়। হয় না হয় না? একটা কুকুর যদি এই কাজ করে কিছুক্ষণ পর দেখবেন চারিদিকে ইনভেস্টিগেশন করে, তারপরে ওকে সিগন্যাল দিয়ে দেয় প্লিজ গো টু ফাস্ট, প্লিজ গো টু হাউস, এবার তুমি চলে যাও। না কেন? আমি বুঝতে পেরেছি তুমি আমার মালিকের বন্ধু, শত্রু নয় বন্ধু। একটা কুকুর আপনি যাকে জীবনে পেট ভরে খেতে দেননি, সে যদি তার মালিকের এই দাসত্ব গোলামি করে, আমরা তো যার খাই তাকেই চোখ দেখাই, বলে মেরি বিল্লি মুঝি কো মেয়াও। হায় হায় হায়, আজকে আমার শরীর খারাপ তাই, না আমি তো খুব ছেঁচড়া মানুষ, বসলে উঠতে চাই না, কিন্তু আমার শরীর সাথ দিচ্ছে না। আল্লাহ যদি কোনোদিন আনায় আপনাদের বক্তৃতা শোনাবো। ভাইয়ের আমার হাঁটতে হাঁটতে চলে গেল, সকাল হয়ে গেল, কেউ বলেছে 6 কেউ বলেছে 7, 7 জন ব্যক্তি একটা গুহার ভিতরে প্রবেশ করলো। কুকুর যেন বললো কোনো চিন্তা নাই, তোমরা ঘুমিয়ে পড়ো, আমি কুকুর তোমাদের পাহারা দেব শত্রু থেকে। গুহার মুখেতে কুকুরটা 2 হাত লম্বা করে মাটিতে কানটা দিয়ে শুয়ে পড়েছে। দূর থেকে যদি কোনো শত্রু আসে পায়ের ভূমির আওয়াজ শুনে সতর্ক করবে, এই জন্য মাটিতে কানটা দিয়ে শুয়ে পড়েছে। ওয়াসিদ 2 হাত লম্বা করে কুকুর মাটিতে কান দিয়ে শুয়ে আছে, ওরা ঢুকেছে, এ পাহারা দিচ্ছে। ভাইরা আমার, এক ঘুমেতে 300 বছর কেটে গেল। কত বছর? ঈমানওয়ালা কবরে শোবে, এক ঘুমেতে কিয়ামত হয়ে যাবে, ওকে ডাকা হবে ওঠো, বলে এই তো শুলাম মাত্র। কোরআন বলছে ফি ইয়াউমিন কানা মিকদারুহু 50000 সানা। কবরের একদিন এই পৃথিবীর 50,000 বছর। 50 कब्र एक दिन पृथ्वी 50,000 बचर बोले जब किसी ईमान वाले की मौत आती है तो एक फरिश्ता आके आवाज देते हैं मेरे पुष्ट पर जितने भी लोग चलते थे मुझे सबसे ज्यादा मोहब्बत तुझी से था लिहाजा तू आ ही गया तो मेरा हुस्न सुलूक देखेगा तार आत्माटा भरे जाए मनटा भरे जाए। আর যখন কোনো বদকার মরে বেদিন মরে এই রকম মাদ্রাসার পাশে থেকেও সে মাদ্রাসাকে দেখে টিটকিরি করে মাদ্রাসার মোহাব্বত তার অন্তরে আনতে পারে না উলামাদের দেখে সে রহস্য করে ঠাট্টা করে নিজেকে বিরাট কিছু মনে করে। খোদার কসম মৃত্যুর পর ফেরেশতা বলবে मेरे पुष्ट पर जितने भी लोग चलते थे मुझे सबसे ज्यादा बुग़्ज़ तुझी से था लिहाजा तू आ ही गया तो मेरा बदसलूकी देखेगा। এই কথা বললে বেটা কাপড়ে হেগে ফেলে। কথা বুঝছেন তো? কাপড়ে পায়খানা করে। আপনি কি ভাবলেন আমরা যা হয় খালি কপালের দোষ দিই? কপালে ছিল, কিসমতে ছিল। কোরআন বলতে ওমা আসাবাকুম মিন মুসিবাতিন ফাবিইজনিল্লাহ ওমা আসাবাকুম মিন মুসিবাতিন ফাবিমা কাসাবাত আইদিকুম ওয়া ইয়াফু আন কাসীর। তোমার কাছে যা কিছু বালা মুসিবত আসে সব তোমার দু হাতের কামাই। আমি আবার শ্রী রামচরিত মানসের একটা চৌপাহি পেয়েছি বলে গো নকাউ কো সুখ দুঃখ কর দাতা গো নকাউ লক্ষ্মণ শ্রী রামকে বলছে ছোট ভাই বড় ভাইকে বলছে মানে লক্ষ্মণ শ্রী রামকে বলছে মানে ভগবানকে নসিহত করছে বাকিটা বুঝে নেবে। লক্ষ্মণ শ্রী রামকে বলছে শ্রী রামচরিত মানস থেকে শ্লোক गो नकाऊ को सुख दुख कर दाता गो नकाऊ को सुख दुख कर दाता नीच कृत कर्म भोग सब दाता नीच कृत कर्म भोग सब दाता। बोले এই সংসারে এই পৃথিবীতে এই দুনিয়াতে মানুষ যা কিছু উপভোগ করছে সব ওর দু হাতের কামাই। বলে কপালে ছিল বেটা মদ খেয়ে রাস্তায় পড়ে আছে বউ পিটাচ্ছে বলে কপালে ছিল যা খালি কীর্তি কালাম। দেখো এই সুবর্ণ সুযোগ মাদ্রাসা এত সুন্দর
ভালো মন্দ খাচ্ছি, নিজে খাচ্ছে, ছেলে খাচ্ছে, বউ খাচ্ছে, শ্বশুর খাচ্ছে, শাশুড়ি খাচ্ছে, ভাত বাঁচলে ভাত কুকুরও খাচ্ছে, আর এক মুঠো ভাত মাদ্রাসায় দেবে দিতে পারেনি। একটা বাচ্চাকে কোনোদিন একটা চাপ্পল কিনে দেয়নি যে বাপ তোর পায়ে চাপ্পল নেই কেন এত ঠান্ডাতে? তুমি কোথাকারের বাচ্চা বাবু, তোমার পায়ে চাপ্পল নেই কেন? 50 টাকা 100 টাকা একটা চাপ্পল কিনে দেয় না বেটা। আর বাপ মরেছে, দুনিয়ার খরচ করছে, তাহলে মরেনে তার আগেই বিরিয়ানির আইটেম করে ফেলেছে। এই আমি একটা জলসায় আসছিলাম তো, নবদ্বীপ বলে একটা জায়গা আছে, এদিকে না এদিকে যাক, নবদ্বীপ কোন একটা পুজো পাঠ ছিল, তো আলহামদুলিল্লাহ আমাদের পুজো পাঠ ওরা করে। ওইখান থেকে এত লোক উঠেছে, রিজার্ভেশন বলে আর কিছু নেই, সব লোকালের থেকেও বিয়াদ্দ হয়ে গেছে। টিটিও বেটা ভয় নেমে গেছে, কার চেক করবে? তো যে যা খুশি বলতেছে, আমাদের মুসলমানও আছে, হিন্দুরাও আছে, সব একজুট হয়ে এটা ওটা বলেই যাচ্ছে। আমি নামার কিছুক্ষণ আগে 2-4 কথা বলি তাহলে সে তো শেষে আমার হাত নিয়ে কে মাথায় দিচ্ছে, কে পায়ে দিচ্ছে, হুজুর আমাকে একটু আশীর্বাদ দিয়ে দেন। তা আমি বলি, পৃথিবীতে কোনো ধর্ম আছে যাতে ত্যাগ নেই, ভোগ আছে? কোন ধর্ম নেই, সবেতে ত্যাগই ত্যাগ। আপনি বুকে হাত রেখে বলুন, अगर খাওয়া দাওয়ার ব্যাপার হতো, খানে কি বাত होती तो सबसे अच्छा दस्तरखान किसका होता? मेरे आका का होता। খাওয়া দাওয়ার ব্যাপার যদি হতো, সব থেকে ভালো খানা কে খেত? আমার নবী খেত। জোরে বলুন, কে খেত? কাপড় চোপড়ের ব্যাপার যদি হতো, সব থেকে ভালো কাপড় কে পরতো? আমার নবীজি পরতো, জান্নাতি জোড়া পরতো। কথা ঠিক না ভুল? তো খাওয়া দাওয়ার ব্যাপার নয়, সমস্ত ধর্মতে ত্যাগ আছে, ভোগ নেই। সব ধর্মতে ত্যাগ আছে, ভোগ নেই। এখন ভোগ আছে, ত্যাগ নেই। আলা হিন্দু মরুক আর মুসলমান মরুক, ও ছাদ্য হবে, হেন হবে, তেন হবে, খালি খাও আর খাও, খাও আর খাও। মরে গেলে খাও, জেন্ত খাও, তারপরে তোমার বিয়ে হলে খাও। সেই কি বলে একটা, আরে क्या कहते हैं उसको, মুসলমানিতে খাও, তারপরে দেখা বিয়েতে খাবে কি তার আগে সে একটা কি হয়, हमारे वहां तो सगाई कहते हैं, কি বলে ওটাকে? अरे नहीं, क्या बोलते हैं उसको, पांचेनी। হ্যাঁ, পাঞ্চিনিতে খাও, বিয়েতে খাও, খালি খাও খাও। কি দৃশ্য! তা আমি বলি, কোন ধর্ম আছে যাতে ভোগ আছে, ত্যাগ নেই? 2-4 শ্লোক যখনই বলেছি, বলি पोती पढ़ पढ़ जग मोहे पंडित भया न कोई, पोती पढ़ पढ़ जग मोहे पंडित भया न कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होई। 2-4 শ্লোক শুনেই তো সব একদম মাথা খারাপ। এখন আমাদের দুর্দশা ঠিক তাই। আমার সোনার চাঁদ ভাইরা, এখনো সময় আছে, যারা মাদ্রাসার পাশে আছেন তারা খুব কিসমতওয়ালা, তাদের নসিব খুব ভালো। আমি তো মনে করি এই মাদ্রাসার একটা ছেলে, আপনি খুব অসুস্থ, এই মাদ্রাসার বাচ্চাকে নিয়ে যাবেন আর পাশে বসিয়ে যা খুশিও পড়ুক, ও যা পড়ুক, যাই পারে করুক, আপনার মাথায় গায়ে হাত বুলিয়ে নেবেন, আপনাকে 2টো ফুঁক দিতে দেবেন, বলবেন খোদার কসম আল্লাহ যদি ইচ্ছা করে আল্লাহ শিফা দিয়ে দেবে। আরেকটা জানেন, আমরা মওলানাদের আর বাচ্চাদের খাওয়াবো কখন? আপনার নতুন বাড়ি করেছেন, ওপেনিং এ সব দাওয়াত দিয়েছে, জামাইকে, কি বলে বুনাইকে, আর গেস্টকে, ফ্রেন্ডকে, নিজের পরিচিত সব দাওয়াত করেছে। আর সেই সময় মনে করতেছে, বলে আব্বাটা মারা গিয়েছিল, 6টা মাদ্রাসার বাচ্চাকেও ডেকে নাও, 4টে মৌলী সাহেবকে ডেকে নাও। এ বেটা সকলকে খানা খাওয়ালো, ঘর ওপেনিং করলো, আর মৌলী সাহেবদের খানা খাওয়ালো, ওর বাপ মরল। খালি কীর্তি কালাম দেবে। কোথা থেকে নিয়েছেন এসব? বাচ্চাদের কারি সিদ্দিক সাহেব নবরাল্লাহ মারকাদাহু লিখেছে হযরত, বলে বাচ্চাদের আপনি ও কিচ্ছু নাই করুক, বাচ্চাদের ডেকে আপনি জুমার দিনে খানা খাওয়াবেন, কিছু পড়াবেন না। আপনার তো উসুল করে নেন, তবে তাকে কিছু দেন না। ও মেহমানে রাসূল, ফেরেশতা ওদের জন্য ডানা বিছায়। আপনার বাড়িতে গেল মানে, আমি শামসুদ্দিন রাত্রি 12টার পরে বলছি খোদার কসম, বরকতই বরকত। আল্লাহ ওই জায়গা থেকে আযাবকে তুলে নেবে, ওই জায়গাতে আল্লাহ বরকত ভরে দেবে, আল্লাহ রহমতের বারিশ নাযিল করে দেবে। তবে ইয়াকিন ঈমান থাকতে হবে, তো বিশ্বাসী হতে চাই না। জি বেরহাল, এখন আমরা তো বিশ্বাসই করতে চাই না। ঈমানওয়ালা যখন মরে
40 দিন জমিন কাঁদে। আর যখন কোনো বেঈমান মরে আর বউ ভালো করে কাঁদে না, দেখবেন, লক্ষ্য করবেন। আর যদি একটু কোনো ফ্যাক্টরিতে মরে তো বেটা LICর কাগজ খুঁজবে আর কাঁদবে। আর বন্ধু বান্ধবরা তো সব লেখাপড়া এখন, তো এসে বলবে তুই আর কেঁদে কি করবি, তোর তো কপাল খুলে গেল। বলে চুপ কর, একটু কাঁদতে হবে না, এটা হাসির খোরাক। বলে কাম কা না কাজ কা দুশ্মন আনাজ কা, এই কাম কা না কাজ কা দুশ্মন আনাজ কা। তো দুমুখো সাপ, কত খাওয়াবেন খাওয়ান না, আনাজ গলাবার মেশিন তো, যেখানে দেবার সেখানে দেবেন না, আর খাওয়াবেন খাওয়ান। হালা শাড়ি আর ব্লাউজ কিনেছে দুটো ম্যাচিং, এখন সায়াটা ম্যাচিং হয়নি। তো কলকাতার বড় বাজারে ফেন্সি মার্কেটে গিয়ে বলে জানো আজকে তুমি যখন আসবে আমার ওই সায়াটা নিয়ে আসো। বলে হ্যাঁ ভালো, আমি যদি অফিস থেকে সবরে ফিরি নিয়ে আসবো। তো মার্কেটে চলে গেছে, এবারে গিয়ে সেখানে বলতেছে একটা এই রঙের একটা সায়া দাও তো। তো সে দিচ্ছে, এবারে ঠিক মতো পছন্দ হয়নি, ঘরেতে অনলাইনে ভিডিও কল করেছে। এ বেচারি বসে বসে আনাজ করছিল, তখন এবার সায়াটা দেখাবে কি করে, তুলে এরকম খুলে বলে এই তো এই রঙের, আর নিচে বুঝতে পারছেন কেন জানেন? শয়তানে বলে আকাল কেড়ে নিয়েছে। কাবিল যখন হাবিলকে মার্ডার করে আল্লাহ তোর আকাল কেড়ে নিয়েছিল, খুঁজে পাচ্ছিল না। তো তুমি এই করবে, আল্লাহ বলে দাঁড়া বেটা তোর সম্মান ইজ্জত সকলের কাছে নিলাম করবা। রাগ করবেন না, অনেক ভাই আছে হয়তো সেন্স নেবে, আমি তাদের থেকে দিস ইজ মাই রিকোয়েস্ট, সরি ফর দ্যাট, ডু ইউ কাইন্ডলি, আমি ক্ষমা চেয়ে নেবো। বাট বলার উদ্দেশ্য ওটা নয় যে এখনো সময় আছে, আমাদেরকে একটু ভাবতে হবে। কেন শুরুতেই আমি বলেছি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাত আমরা, চালাক জাত আমরা, এখন সব থেকে অশিক্ষিত আমরা, সব থেকে অসভ্য। সারা পৃথিবীর মানুষকে যে সভ্যতা শিখালো আজ হয়ে গেল সে অসভ্য। সারা পৃথিবীতে যে শিক্ষার বিকাশ ঘটালো, সারা পৃথিবীতে সর্বপ্রথম ইউনিভার্সিটি তৈরি করলো, আজ গ্রামে একটা ছোট মক্তব তৈরি করতে পারলো না। আলিম ওলামা বেচারি রাত 4টে বাইতে উঠে বাচ্চাদের তুলে সবক শুনতেছে, তাদের একবার খবরও নিতে পারলাম না। আর এইভাবেই মরলাম, আর মরার পরে মৌলী সাহেবকে দেখে কোরআন পড়াবো? ভাইরা আমার, এক ঘুমেতে 300 বছর কেটে গেল, 300 বছর কেটে গেল। উঠে থেকে চুলগুলো বড় বড়, দাড়িগুলো বড় বড়, নখগুলো বড় বড়। এমত অবস্থায় 300 বছর আগে রাজার বাদশার পয়সা নিয়ে দোকানে গেছে, আর দোকানদার দেখেই চিনতে পেরেছে কে তোমরা, কোথায় থেকে এসছো বলো। এরা বলে মাত্র ঢুকলাম আর বেরোলাম 300 বছর। ভাইরা আমার, এই 7 জন ব্যক্তিকে আল্লাহ জান্নাত দিল। ওরে আমার ইমানদার বান্দারা, রাজনীতির তাবেদারি করিস নাই, সরকারের গোলামি করলি নাই, বাদশার গোলামি করলি নাই, তোরা আমার জন্য সব ছাড়লি, গুহার ভিতরে জীবন কাটালি। আমি তোদের প্রতি খুশি, তোরা জান্নাতে যা। শুধু তোদের জান্নাতে দেব না, যে কুকুর ইমানদারের সাহায্য করেছে আমি আল্লাহ তাকেও জান্নাত দিলাম। চলে যায়, একবার জোরে বলতে হবে সুবহানাল্লাহ। ইমানওয়ালার সাহায্য করার জন্য কুকুর